14강 142페이지 2번 설명하겠습니다. In tourism, demonstration effect refers to local residents adapting the styles and manners of visiting tourists. 자, 관광에 있어서, 투어리즘에 있어서 시범 효과는 refers to 지칭합니다. 뭘 지칭하느냐? 지역 주민들이 adapting, 받아들이는 것을, 채택하는 것을. 뭘 받아들이고 채택하냐면 the styles and manners, 스타일과 태도를, 누구의 방문하는 관광객들의 스타일과 태도를 자기들이 받아들여서 자기 걸로 쓰고자 하는 그런 상태를, 그런 현상을 지칭한다고 합니다. Locals notice the superior material possessions of the visitors and wish to have the same. 로컬들이라는 표현을 썼는데요. 여기서 앞에 로컬 레지던츠, 로컬즈, 뒤에 나오는 호스트 이런 거 다 같은 뜻으로 사용됐습니다. 지역 주민들은 알아채죠. 뭘 알아채냐? 더 나은 물질의 소유를 알아챕니다. 누구의? 관광객들이. 그러니까 관광객들이 가지고 있는 더 좋은 물건들을 눈치를 챈다라는 거죠. 그리고 1번 노티스였고 2번 wish, 그리고 바랍니다. 뭐 하기를 바라냐면 to have the same, 똑같은 것을 가지고 싶어 한다라는 거죠. One of the positive effects of demonstration effect is that it encourages residents to better work and productivity. 자, 긍정적인 효과의 하나는, 긍정적인 효과 중 하나는 무엇의? 시범 효과의 긍정적인 효과 중 하나는 뭐냐면 그 시범 효과가, 자, 지시대명사예요. 시범 효과가 주민들을 격려한다라는 거죠. 뭐 하도록 격려하냐면 to better work, 더 나은 일과 생산성으로 격려한다라는 건 더 나은 일과 생산성을 가지고 싶어 하게끔 격려를 한다라는 얘기죠. Particularly in developing countries, hosts can be motivated to perform better because they can see in tourists and the standard of living they want to follow. 특히 개발도상국에서는, 자, 발전하고 있는 나라들이라서 개발도상국이라고 하는 거죠. 그죠? 주민들이, 호스트 주민들이 can be motivated, 동기부여가 될 수가 있습니다. 뭐 하도록? 수행하도록. 더 잘 수행하도록. 그러니까 뭔가 우리도 더 잘 살아보세 하게끔 만든다는 거죠. 그죠? 왜 그러냐면 because they can see, 볼 수 있으니까. 무엇을? tourists, 방문객들에게서 standards of living they want to follow가 앞에 나오는 standards of living을 꾸며줍니다. 그래서 그들이 따르기를 원하는 그런 삶의 기준을 보니까 나도 저렇게 살고 싶어, 뭐 이렇게 저런 삶을 나도 살고 싶어, 이렇게끔 보여주면서 나도 더 잘 살아야지, 돈 더 많이 벌어야지, 뭐 여러 가지, 아니면 저런 생각을 하고 살아야지, 이렇게 할 수 있다라는 거죠. However, the expensive cameras and watches carried by tourists cannot only be the objects of admiration and motivation to work harder, but also a source of anger and even threat. 하지만 비싼 카메라와 시계들, 어떤 비싼 카메라와 시계들이냐 하면 투어리스트들에 의해서 들고 다녀지는 이니까 여행객들이 들고 다니는 그 비싼 카메라나 시계들이 cannot only be the object of admiration. 자, 동경의 목표가 될 뿐만 아니라, 그리고 motivation to work harder, 더 열심히 일하고자 하는 동기가 될 뿐만 아니라, 그거가 될 수도 있겠지만 but also 또한 동시에 source of anger and even threat, 분노나 심지어는 위협의 원천이 되기도 한다. Demonstration effect can be disruptive. Locals can become resentful of visitors because they are unable to obtain the goods and lifestyle demonstrated by them. 시범 효과는 can be disruptive, 파괴적이 될 수가 있다. 어떤 점에서 파괴적이 될 수가 있냐면 지역 주민들이 방문객들의, 여행객들에 대해서 분노하게 되면서, 분개하게 되면서. 왜 분개를 하느냐? 그들은 얻을 수 없으니까. 자, be able to, 뭐뭐 할 수 있는의 부정이죠. 그죠? be unable to예요. 그죠? 얻을 수 없으니까, 가질 수 없으니까. 무엇을? 상품이나 그들에 의해서 보여지는 그런 라이프 스타일을 얻을 수가 없으니까. 자기들은 누릴 수 없으니까, 할 수 없으니까. 뭐 이런 얘기죠. 그죠? The exposure of the host society, tourists' goods or ways of living can create unhappiness of hosts with what they previously regarded as unacceptable.
자, 호스트 소사이어티의 노출. 어디에 노출이냐 하면 여행객들의 물건이나 ways of living, 삶의 방식에 대해서 호스트 소사이어티가 그러니까 지역 주민들의 사회, 지역 주민들이 살고 있는 그 사회가 노출이 되면 can create 그것이 여기까지가 이 문장의 주어고요. 노출이 되는 것이니까 노출이 되면이라고 해석하면 자연스럽고요. can create unhappiness of hosts 그 지역 주민들의 불행감을 조성할 수 있다. 뭐에 대해서 그 지역 주민들이 불행감을 느끼냐 하면 what they previously regarded as unacceptable이라고 했는데요. 그들이 이전에는 뭐뭐로 여기던 것, 이때 what은 the thing which의 뜻이죠. 그래서 뭐뭐한 것이라고 해석하고요. 이전에는 아무렇지도 않게 잘 쓰던 것에 대해서 여행객들이 갖고 다니는 걸 보니까 저게 더 좋아 보이는데 하고 불행감을 느낀다라고 해야 되겠잖아. 그쵸? 그런데 여기에 as unacceptable 이라고 단어가 들어갔어요. 그죠? 예전에도 unacceptable 이거 안 쓰고 싶어 라고 했던 것에 대해서 불행감을 느끼는 건 아닐 거 아니에요. 그쵸? 그래서 예전에는 잘 쓰고 만족하고 아무렇지도 않던 것에 대해서 여행객들이 갖고 있는 더 좋은 거를 보고 나니까 내 거 안 좋아 나 불행해 라고 느끼게 만든다라는 거죠. 그래서 여기서 unacceptable 말고 acceptable이라든지 아니면 satisfying 예전에는 만족스럽게 여기던 것이라는 단어가 들어가야 맞겠죠. Demonstration effect can often generate jealousy, resentment, and even hatred of tourists in the developing host countries, especially when locals see they cannot be as wealthy as tourists and have the same standard of living. 자, 시범 효과는 can often generate, 생성할 수 있다, 종종. 무엇을? 질투와 분노와 심지어 증오를, 누구에 대한 그 여행객들에 대한 질투나 분노나 증오감까지도 생성시킨다, 만들어낸다. 어디에서? In the developing host countries, 개발도상국에, 그러니까 발전하지 못한 그 여행 대상국들에서 이런 얘기죠. 특히 어떨 때, especially 특히 when locals, 지역 주민들이 보게 됐을 때 무엇을? They cannot be as wealthy as tourists. as 원급 as 하면은 뒤에 거만큼 뭐뭐한이라고 해석하죠. 여행객들만큼 부유해질 수 없다는 것을 알게 될 때. 그리고 또 어떻게 했을 때 have the same standard of living. 그런데 같은 삶의 기준을 가지고 있을 때. 그러니까 삶의 기준은 같은데 삶의 기준은 여행객들이나 우리나 똑같은데 여행객들은 더 많이 가지고 있고 더 좋은 거 가지고 있고 이런데 우리는 앞으로도 절대 부유해질 수 없을 것 같아. 이런 마음을 느꼈을 때 더 질투심이나 분노감이나 이런 거를 느끼게 만든다라는 거죠. 그래서 이상과 현실의 괴리가 심할 때, 이상과 현실의 괴리가 여행객들에 의해서 보여질 때, 그럴 때 불행감을 느끼게 만들 수도 있다라는 내용이고요. 이 글은 시범 효과가 어떨 때는 지역 주민들에게 뭔가 좋은 동기부여가 되면서 좋은 긍정적인 역할을 할 수도 있지만 또 어떨 때는 증오나 분노나 이런 것들을 감정을 자아내서 파괴적인 결과를 가져오기도 한다. 그런 내용이었습니다.